इस मोर्चे की सब तो मुख्य डिमांड्स की है जी? इस जगह के उत्ते संधि की सी अंग्रेज़ नाल, भारत के उत्ते कब्जा सी, उदों अंग्रेज़ की हुकूमत सीगी ते उन्होंने पंजाब जिहड़ी साडी कंट्रीज देश सी इहदी सरहद मिथी गई तो ये चौंकी स्थापित की गई। इत्थे अष्ट धातु का निशान साहब लाया गया जिहड़ा रात नूं चमकदा सी, वो भी खुरद-बुरद किया गया। हुण कोशिश इन्हां ने उदां दी कीती है पर वो नहीं हैगा, तो फिर भी सानू खदशा है भी कंपनी है इत्थे भी उन्होंने ना खुरद-बुरद करदे होए। पर यह गल जरूर आ भी सुत्ते जरूर पे ने सारे, तो असी नेजे मार मार के ठा दांगे। हुण ये गल पक्की आ, उन्होंने जागना ही पऊगा, इसकी सांभ संभाल करनी पैगी। संगत पंथ जदों खालसा पंथ किसी बंदे नाल खड़दा आ तो उसदी हार नहीं हो सकती। असी उन्हां सच्चे सुच्चियां शहादतां दे जोर करके बल करके इत्थे बैठे हाँ, साडी की औकात। पंजाब दे विच ओह धिर रही जिहड़ी अपने आप नूं दावा करदी कि असी पंथक है, पर जिहड़े पंथ दे मसले जां जिहड़े पंथ दे हतैश होने चाहिए सी अजे तक होए नहीं। SGPC के प्रधान नूं पता नहीं बख्शीश सिंह इत्थे बैठा है, पता नहीं, उन्होंने जानते नहीं मैनूं, साडे तां केस लड़ते रहे हैं, पता नहीं है। अकाली दल नूं कोई नहीं पता भी असीं इत्थे बैठे हैं, आप सरकार नूं नहीं पता, लोक संपर्क विभाग सुत्ता पे मर गए ने। ये लोग कहते हैं भी वड्डा मसला होए फिर असीं निबेड़ीए, फिर असीं चौड़े होकर उत्थे जाइए भी वाहिगुरू जी का खालसा। इन्हां नूं क्यों नहीं लगता हैगा भी असीं बंदे हां? शिकवा जिहड़ा उलामा है वो अपने नाल ही हुंदा, गैरां नाल ते तुहाडी लड़ाई आ, लड़ाई दिल्ली दे तख्त नाल आ, पर अपने नाल गिला बहुत है भी मैं जे इत्थे आए तो झंड जरूर करांगा भी तुसीं मतलब SGPC मैंबर जी मैं फलाना लोगों दी वोटां लैके बनते हो तो तुहानूं दिसदा नहीं हैगा भी इत्थे बंदे बैठे ने, हाज़री क्यों लाउंदे? TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबरा। जे गल की जाए तो जिस जगह के उपर तुसीं देख रहे हो कि मोर्चा लगा हुआ है, ये मोर्चा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह हैरीटेज नूं लैके लगा हुआ है। और जिक्रयोग है कि इस जगह के उपर जिहड़ा सिख राज वेले एक संधि हुई सी ते उसे दे संबंध विच जिहड़ा ये मोर्चा लगा हुआ है, ये मोर्चे की की डिमांड्स है, किस नूं लैके किहड़ियां गल्लां दे उपर जां किहड़ियां डिमांड्स दे उपर ये मोर्चा लगा हुआ है। तो इसे दे विच जिथों स्थानक लोग समर्थन करते नज़र आउंदे ने, तो उत्थे जिहड़ियां देश विदेश दीयां वख-वख संगतां भी तकरीबन 10 दिन पहलां इस लगे हुए मोर्चे दे विच अपना योगदान पाउंदे हुए नज़र आउंदे ने। इसे नूं लैके बाबा बख्शीश सिंह मोर्चे की अगवाई करते नज़र आ रहे हैं, उन्हां दे नाल गलबात कर लैने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी सब तो पहला मुख्य सवाल है कि जिहड़ा ये अज वाला मोर्चा जिहदे संबंध विच असीं गल कर रहे हैं, तकरीबन 8 तो 10 दिन पहलां इस मोर्चे की जिहड़ा जड़ बजी हुई है, आरंभ होया है, तो इस मोर्चे की सब तो मुख्य डिमांड्स की है जी? इहदी मुख्य डिमांड ये आ भी साडी इत्थे पैली आ 8 किले तो उत्ते, सरकारे खालसा महाराजा रणजीत सिंह साडे बादशाह जिहड़े सी उन्होंने इस जगह के उत्ते संधि की सी अंग्रेज़ नाल, भारत के उत्ते कब्जा सी, उदों अंग्रेज़ की हुकूमत सीगी ते उन्होंने पंजाब जिहड़ी साडी कंट्रीज देश सी इहदी सरहद मिथी गई तो ये चौंकी स्थापित की गई। इत्थे अष्ट धातु का निशान साहब लाया गया जिहड़ा रात नूं चमकदा सी, वो भी खुरद-बुरद किया गया। हुण कोशिश इन्हां ने उदां दी कीती है पर वो नहीं हैगा, तो फिर भी सानू खदशा है भी कंपनी है इत्थे भी उन्होंने ना खुरद-बुरद करदे होए जां जिहड़ा स्टेट नूं दिता गया जिहड़ा महकमा है जां उन्होंने कर लिया, ये खदशा आ। मतलब किसी भी गल दा सानू परपक्ता नहीं है तो ना ही असीं किसी एलीगेशन लाउने आ, पर यह गल जरूर आ भी सुत्ते जरूर पे ने सारे, तो असीं नेजे मार मार के ठा दांगे। हुण ये गल पक्की आ, उन्होंने जागना ही पऊगा, इसकी सांभ संभाल करनी पैगी, तो ये असी बाउंड्री करके निशानियां ला के फिर मैं इत्थों जावांगा जी, उन्हां चਿਰ नहीं जांदा। संगत पंथ जदों खालसा पंथ किसी बंदे नाल खड़दा आ तो उसदी हार नहीं हो सकती। बाबा जी जे गल की जाए तो जिहड़े सिंह दे वल्लों इस मोर्चे की आरंभता की गई, वो कुछ दिन पहलां इकल्ले बैठे हुए सी, तो जदों उन्हां दे नाल गलबात की जाती है, चाहे अफीशियल तौर पर गलबात तो नहीं करते, वो कहते हैं कि गुरु साहब की कृपा ऐसी हुई कि मैं इत्थे आके चौंकड़ा लगा के बैठ गया कि इत्थे जिहड़ा कौम के हक वास्ते कौमी मुद्दे वास्ते खड़ना चाहिए। कहते मैनूं कुछ नहीं सी पता इस गल बारे। मैं वेखो ना ਜਿਹੜੀਆਂ एक तो होंदी करामात, एक होंदी बख्शिश।
ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਔਰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 100% ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਾ ਤਾਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਇਹ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਥਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਹਲੂਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਮਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਥਕ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਲਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। SDM ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਛੱਡ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਬਰ SGPC ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਲਾਮਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਮਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਝੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ?
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਖਾਊਗੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਵ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜ਼ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।